मैं ऑडिबल प्रभु जी। आज्ञा प्रभु अडिबुल अडिबुल ओके ठीक अच्छे ताले आज आम स्टार्ट करवा भगवद गीता 3.39। ओके अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्ट स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदातिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णव च श्रीरूपं साजग्रतं सहगण रघुनाथं सजीवं साद्वैत सावधनजैत परिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपियाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले मते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने तप्से नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऑल गुरुष्ट कृष्ण ऑल गुरुष्ट कृष्ण ऑल गुरुष्ट। ठीक अच्छे आज आम भगवद गीता 3.39 रे 39 कहवा ता पूर्व टिके आम बैक को जीवा रिव्यू करवा जे 3.39 रे जो श्लोक हम कही भगवान जोटा आमको बुझे अर्जुन को बुझे तार टिके पूर्व गले आम आर येटा जापर। 3.38 3.37 को गले देखिए भगवान कौन कही। भगवान कहले काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासन महापापाय विद्यानमेह वैरिणम। कहले यह कामना ही अटे जार उद्भव रजगुण होता है एवं परवर्ती समय रे यह क्रोध रे रूप होता है। यह को संसार पापमय तथा सर्वग्रासी शत्रु भावे जानिबा उचित। माने कामना ही सबु मूलर कारण बोली एठी भगवान कहले। काम हेले क्रोध उत्पन्न हुए क्रोध रु शत्रुता हुए क्रोध ही परम शत्रु आम जीवन परम शत्रु है क्रोध। एठी भगवान एठी बुझेले। एठू आम कंटिन्यू कर 38 रे कौन कहले धूमे नाही ब्रियते बन्ही जदादर्श मले नाच जथोलवेना वृत गर्भ स्थता तनेद मावृतम। जपरी धूम द्वारा अग्नि आवृत रही है धूली द्वारा दर्पण अस्पष्ट होता है जरायु द्वारा भ्रूण लुलकायित रही है सेपरी कामना द्वारा मनुष्यर ज्ञान आवृत होता है। एठी हमें देखिबा लास्ट लाइन रे हम देखिबा एठे तेन तेन इदम आवृतम। ए लास्ट वर्ड टर्म दे तेने द आवृतम। ओके तेन इदम आवृतम माने तेन माने यही कामना द्वारा ही हमर आवृत होता है। तो ये 39 रे कहले भगवान कहले
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिण कामरूपेण कौन्तेय दुष्टऋणेन ऋणेन च। हे कुंती पुत्र, ଏହି ଅଗ୍ନି ପରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ସର୍ବଦା ଅତୃପ୍ତ କାମନା ରୂପକ ଚିରନ୍ତନ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଭଗବାନ ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା କାମନା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ରୋଧ। ଏଠି କାମନା ଆଉ କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ 37 ରେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ଯେ କ୍ରୋଧ, କାମନା କ୍ରୋଧ 37 ରେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧଟାକୁ ସେଠି ଛାଡି ଦେଇ ଭଗବାନ କଣ କଲେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ କୋଉଟାରେ ବେଶୀ, କୋଉଟାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଲେ, କାମନା। 37 ରେ କହିଲେ, 38 ରେ କହିଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 39 ଶ୍ଲୋକରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, କାମନା ବିନାଶକାରୀ ଗୁଣକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଅଛି। କାମ ଅର୍ଥ କାମନା, ଦୁଷ୍ପରିଣାମ ଅର୍ଥ ଅତୃପ୍ତ, ଅନଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଲିଭେ ନାହିଁ। କାମନା ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ବିଚାର ଶକ୍ତିକୁ ବଶୀଭୂତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାର ପୂର୍ତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥାଏ। ଏହି କାମନାକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତେ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, ତାହା ସେତେ ଅଧିକ ଜଳିବାରେ ଲାଗେ। ତାମାନେ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ଧରିନିଅ ଜଳୁଛି, ଅଗ୍ନିରେ ଯଦି ଆମେ ଘିଅ ପକେଇବା ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି ଜଳିବ, ସେଟା କେବେ ଲିଭିବନି। ଠିକ ସେଇପରି ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଉ ମଣିଷର କାମନା, ଯେମିତି ଆମେ ଧନ୍ୟ ଆମେ ଜବ୍ କଲେ ଦେଖିବେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେତେ ଆଇଟିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଇଟିରେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ଯେତେ ନ୍ୟୁ କମର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଇଟିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାଇଲେ 50 ଲାକ୍ସ, 6 ଲାକ୍ସ, 7 ଲାକ୍ସ, 8 ଲାକ୍ସ ନ୍ୟୁ କମର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଘର ଖୋଜିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି। ସେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥାଉ ନଥାଉ, କଣ ଅଛି କୋଉଟା ନାହିଁ, ଫାଷ୍ଟ କଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ଇଏ କରିବା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପିଂ ହେଇକି କଥା ଚାଲିବ। ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଘର ହେଲେ ଘରରେ ହବନି, ଘର ହେଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ 4 ହ୍ୱିଲର ଦରକାର। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦରକାର, ତାପରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କେମିତି ପଇସା ଲଗେଇବା। ମାନେ କଣ ହଉଛି ଏଠି, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଟା ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ଏବେ ବି ଯେତେ ବି ପଇସା ପାଇଲେ ଦେଖିବେ, ସେ କଣ ଯେ ଏଇଟା ହେଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ କାମ, ଗୋଟେ ନୂଆ କାମ, ତାପରେ କାଲକୁଲେସନ ହବ, ଏଠୁ କେତିକି ଆସିଲା, ସେଠୁ କେତିକି ଆସିଲା, ସେଟା କେତେ ହେଲା। ସେଟା କଣ ହଉଛି, ଏଇଟା ଆଉ ଷ୍ଟପ୍ ନାହିଁ, ଇଟ୍ ଇଜ ଇନଫିନିଟି ଥିଙ୍କିଂ। ଆମର କଣ ହଉଛି, କାମନା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଏଠି କଣ ହଉଛି, କାମନାରେ ଆମେ ଯେମିତି ଅଗ୍ନିରେ ଘିଅ ପକେଇଲେ ଯେମିତି ଜଳୁଛି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ, ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଷ୍ଟପ୍ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହେଲା, ସେଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲିଲା, ସେଇଟା ପୁଣି ହେଲା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘିଅ ଭଳିଆ କାମ ଦଉଛି, ନୁହେଁ କି? ଘିଅ ପକେଇଲେ ଯେମିତି ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଠିକ ସେମିତି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଆଉ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କଣ ହଉଛି ନା, ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଇଚ୍ଛାଟା ହଉଛି ଘିଅରୁ, ତ ଘିଅ ପକେଇଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କାମନାଟାକୁ ବଢେଇ ବଢେଇ ଯାଉଛି। କେବେ ହେଲେ ତ ଯେତେ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ଯେତେ ଆମର ଇଏ କରିବା, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର ଗ୍ରୋଥ କରୁଛେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ୟୁଚର ଗ୍ରୋଥ କରୁନେ। ଫ୍ୟୁଚର କେବେ ଗ୍ରୋଥ ହଉନି, ଆମେ ନିଜକୁ ଡିମୋଲିଶ କରୁଛେ, ଆମେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ଆଡକୁ ଯାଉଛେ। ତ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟା ହଉଛି ଘିଅ ସଦୃଶ, ସେଟା କଣ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କମେଇବାକୁ କଣ ଦରକାର? ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର କମେଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର। ଆମେ କହିବା ଯେ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଭକ୍ତି କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କଣ? ଭକ୍ତି କଣ? ଭକ୍ତି ମାନେ କଣ? ନାମ ଜପ କରିବା, କେବଳ ନାମ ଜପ। ଖାଲି ନାମ ଜପ କଲେ, ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ଇଚ୍ଛା ହଉଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା, ନାମ ଜପ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଆମେ ଆମର ଯାହା କିଛି ଆମେ ଜଣେଇବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଆମ ପାଖରେ ସଲ୍ୟୁସନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସେ ସଲ୍ୟୁସନ ଭାବି, ନିଜ ପାଖରେ ସବୁ ସଲ୍ୟୁସନ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି ଭାବି ମଣିଷ କଣ ହଉଛି, ଚାଲିଥାଉଛି। ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ମନରେ ଇଏ ହଉଛି, ମଝି ମଝିରେ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଯେ କଣ ନା ଏଇଟା ହେଲାନି, ସେଇଟା ହେଲାନି, ସେ ହେଲାନି। ଦିଟା ଜିନିଷ, ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ସଲ୍ୟୁସନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ସଲ୍ୟୁସନ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏତେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ।
ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ସଲ୍ୟୁସନ ନାହିଁ, ତାର ଚିନ୍ତା କରି କଣ ହବ? କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମ ଚାବିକାଠି ଦେଇଦବା ଦରକାର। ନା ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ଚାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଏ କଥା ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯାହା କରିବେ ଆପଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟ କହୁଛି ମୁଁ ସର୍ବେ ସର୍ବା। ଚାକିରି ଆମେ ରୋଜଗାର କରୁଛେ, ଧନ ରୋଜଗାର କରୁଛେ, ବଞ୍ଚିତ କରୁଛେ, ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ କରିପାରିବା, ଆମ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ, ମୋର ଏଇଟା ଚିହ୍ନା ଅଛି, ସିଏ ଚିହ୍ନା ଅଛି, ଇଏ କରିଦବ, ସିଏ କରିଦବ, ସିଏ କରିଦବ, କରୁଛେ, ଘାଣ୍ଟି ହଉଛେ, ନାଇଁ କି? ଯଦି ହେଲାନି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉପାୟ ଯୋଉଟା ଠିକ ଭାବିଥିବେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ନା, ମନୁଷ୍ୟ ସେ ପଛରେ ଗୋଡେଇ ଥାଉଛି। ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ ଏଠି ନ କହାପନ ବସବେ ନ ଚିତି କାମେଷୁ ବିକଟି ଅପୁଷ୍ପାଦା କାମ ଦୁଃଖ କାମ ଲିତି ବିନ୍ୟାୟ ପଣ୍ଡିତ। କାମନା ଏକ ଅଦମ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶିଖା ପରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହା କେବେ ବି କାହାକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ ମନେକରି ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏହାର ବର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ବୃଥା ଚେଷ୍ଟାରେ ନିଜ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ କାମନାକୁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ? କାରଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କାମନାଟା ଆମର ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଜରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଯୋଉ ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଜଟା ଆମେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା କଥା, ସମୟଟା ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବା କଥା, ସେଇଟା ନକରି ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏସବୁ ଜିନିଷ ବାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଆମେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସମୟଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଠି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଏ ବଡି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୂଳତଃ କୁହାଯାଇଛି କାମନା ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଏଠି ସେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଆମର ଏଇ ବଡି ଯୋଉ ଅଛି, ବଡିର କୋଉ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ଆମର ସବୁବେଳେ କଣ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେତେ ହେଲେ ବି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନବ। ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଅନଲି वी आर थिंकिंग दैट इट इज अनलिमिटेड, ନାଇଁ କି? ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣିବାଟା ହଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେତେ ପାରିବା ଆମେ ସେତେ ଶୁଣିପାରିବା, କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଗୋଟେ ଯଦି ବେଶୀ ନଏଜ ସାଉଣ୍ଡ ହବ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁନେ, କାନରେ ହାତ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତାମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ଲିମିଟ ଅଛି। କାନର ଶୁଣିବା ବି ଗୋଟେ ଲିମିଟ ଅଛି, ନାଇଁ କି? ସେମିତି ଦେଖିବା ବି ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ କେତେ ସମୟ ଧରି କଣ ଧନ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଣ ହଉଛି କି ସଡନଲି ଆଖିରେ ଆମର ସନଲାଇଟ ହଉ, ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି କି? ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯଦି ଜୋର ଖରା ହଉଥିବ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାମାନେ କଣ? ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଲିମିଟର ଅଛି, ଏତିକି ହିଁ ଦେଖିପାରିବ, ଏତିକି ସମୟ ଦେଖିପାରିବ, ଏଟା କିଛି ଅନଲିମିଟେଡ ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି କହିବା, ଯଦି ଆମେ ବେଶୀ କହିବା, ପାଟି କରି କହିବା, ଚିଲେଇ କହିବା, କଣ ତଣ୍ଟି ଆମର କାଟୁଛି, ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯିବ, ନାଇଁ? ମୁଣ୍ଡ ବଥେଇବ, ଏସବୁ। ତାପରେ ଖାଇବା ବି ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା, ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏତେ ପାଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ଏଇଠି ପାଇଲା ସେ ଖାଇଲେ, ଯେଇଠି ପାଇଲା ଖାଇଲେ, ଯୁଆଡେ ବୁଲିଲେ ଖାଇଲେ, ସବୁ ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପେଟଟା କେଡିଟେ? ଆମର ଛୋଟ ପେଟଟେ, କେତିକି ଜାଗା ହବ? ବହୁତ କମ ଜାଗା ହବ। ଖାଇ 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 କଣ ହଉଛି ମଣିଷକୁ? ନା, ମୁଁ ଆଜି ନାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇଦେଲି, ନାଇଁ, ଆଉ ଖାଇ ହବନି, ବାନ୍ତି ପଳେଇ ଆସିବ। ତାମାନେ କଣ? ଏଟା ଲିମିଟେଡ, ସେତିକି ହିଁ ଖାଇପାରିବା। ଅଧିକ ଖାଇସାରିଲେଣି, ଓଭରଫ୍ଲୋ ହବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି। ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଲିମିଟେଡ, ଅନଲିମିଟେଡ ନୁହଁ। ଠିକ ସେଇପରି ଆମର ଯୋଉ ଶରୀର ତିଆରି ହେଇଛି, ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ଯେ ଏବେ ଆମେ କାହାକୁ ପଚାରି ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କହିବା ନାଇଁ ଭଲ ହେଇଛି, ଭଲ ଅଛି। ଆଉ କାହାକୁ କାହା ଦେହ ଖରାପ ଥିଲେ କଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ଜର ହେଇଛି। ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ଶରୀର ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ? ଆମେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ବି ଅଛି, ନାଇଁ? ହେଲେ ବି ଏବେ ଖାଲି ଆମେ ବି ନୁହଁ, ଯେତେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଆମର ଯେତେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଲେ, ଯିଏ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାଇଛି, ସେମାନେ ବି କଣ କହିବେ? ହଁ, ଭଲ ଅଛି, କି ଜର ହେଇଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ନାଇଁ? ହେଲେ ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ସେଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ? ଆମ ବଡି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ? ଆମେ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହିଁ କରୁନେ। ଆତ୍ମା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ କିଛି ହେଇନି, ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଠିକ ଅଛି କହିବେ କି? ପାଗଳଟା ବୋଲି କହିବେ ଆମକୁ, କଣ ଆତ୍ମା ଖାଲି ପାଗଳ, ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ହଉଛି। ତ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସବୁ ଜାଣିକି, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ବଡି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି?
आमे आउरी से आत्मा को आमे आउरी आत्मा प्रति हम ध्यान दौने कि आत्मा विषय आमे आलोचना करूनाहांती। भगवान आमको एठी कौन करछंती बॉडी बॉडी हमर गोटे खाली कवर देछंती आत्मा ऊपर खाली कवर देछंती नहीं से कवर टा पई ही आत्मा चल प्रचल होउछ किंतु आमे बॉडी विषय आलोचना करछंती भगवान एथि हम बॉडी भी देले जे तमे ये करिकी बॉडटा धरिकी कौन करिवे शरीर धरिकी मते भक्ति कर कीर्तन कर हाँ मो कीर्तन कर नाच गाओ हरिनाम नियो सबु कर नहीं कि किंतु आमे कौन करछे आमे सेटा अलग कार्य सब लगौछे नहीं कि हाँ भौतिक जगत रे आमे अन्य अन्य कार्य करूछे किंतु कार्य करिया सत्वे भी तार किछि लिमिट भी रखुने सब जिंस आम भावछन अनलिमिटेड करिवा जहा पछर गोड़ी थिया नहीं कि कामना इच्छा इच्छा पूर्ति ପାଇଁ ପଛରେ ଗୋଡେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଟା ଠିକ ନୁହଁ ବଡିଟା ହଉଛି କଣ ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ ବଡିଟା ଆମର ବି ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ କଣ୍ଡିସନ ରେ ଅଛି ଆମେ ଏତେ ବି କରିବା କଥା ନୁହଁ ଆମର ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଯୋଉ ଆମର ମ୍ୟାରିଡ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅନମ୍ୟାରିଡ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେତେ ଆମର ସବୁ ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ ବି ରଖୁଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅନଲିମିଟେଡ ଟାଇପ ର ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଏଠି କଣ ହଉଛି କାମନା ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ନାଇଁ କି ସେଇଠି କଣ ହବ ନା ବଡି ଆମର ଦେହ କଣ ହଉଛି ଶରୀର କଣ ହଉଛି ଧୀରେ 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 ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ କାରଣ ଦିନ ଥିଲା ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଥିଲା ସେ ଟାଇମ ରେ କଣ ଥିଲା ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ଅଲଗା ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଶକ୍ତି ଥିଲା ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲା କଣ ଲକ୍ଷ ଯୁଗ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ନୁହେଁ କି ହେଲେ ସେମାନେ କଣ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେତିକି ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ସେମାନଙ୍କର ମେଡିଟେସନ ସେମାନଙ୍କର ପାୱାର ଅଲଗା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ପାୱାର ତ ଅଲଗା ନାହିଁ ଆଜିକାଲିର ପାୱାର ତ ବହୁତ ଧୀରେ 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 ଆମେ ଯିବେ ଯଦି ଆମର 2 ଜେନେରେସନ ପଛକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ ହେଲ୍ଥ ଦେଖିବେ ଭାଷ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସ ନାଇଁ ବହୁତ ୱିକ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଜେନେରେସନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ୱିକ୍ ହେଇଗଲାଣି ହଁ ଖାଇ ପିଇ ଖାଲି ଦେହ ହେଲ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗନେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ନାହିଁ ଠିକ ସେପରି କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ବଡି ବି ଲିମିଟେଡ କଣ୍ଡିସନରେ ସେଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଅନଲିମିଟେଡ ନାହିଁ ଆମେ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଫାଲତୁରେ ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବା ତାହେଲେ ସିଏ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସିନା ତାର କିଛି ୟୁଜ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତ ମନୁସଂହିତାରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲେଖା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଆମର କାମନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟାକୁ ତୃପ୍ତି କରିପାରିବା ନାହିଁ କ୍ରୋଧ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ଭଗବାନ ସେଟା କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ କହିଲେ କ୍ରୋଧଟା ଫିର ବି ଆମର କଣ ହଉଛି କିଛି ସମୟରେ ଆମେ ଧନ୍ୟ 2 ଜଣ ମାଡ ଲାଗିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଧନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୁସା ମାନେ ରାଗିଛି ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଚାପଡା ଟେ ପକେଇଦବା କି କଣ କରିଦବା ତାହେଲେ କଣ ହବ ଗୋଟେ ଚାପଡା ପକେଇଦେଲେ ଆମ ମନଟା ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ତ କ୍ରୋଧ କଣ ହଉଛି ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ କ୍ରୋଧ ଜଣେ ଜଣେ ଛୁରୀ ମାରିଦେଲା ଛୁରୀ ମାରିଦେଲେ କଣ ହଉଛି ତାର ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ ତ ଏଠି କ୍ରୋଧ ଫିର ବି ଶାନ୍ତ ପଡିଯାଉଛି ଜିରୋ କୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି 100 ରୁ 0 କୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବନି କିନ୍ତୁ କାମନା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ତାର କିଛି ନାହିଁ ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ ସେ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ସିନା ସେ କେବେ କମୁ ନାହିଁ ହଁ ଯେତେ ମାନେ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ଏଟା ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ଭଳିଆ ଯେତେ ଆମେ ଅଗ୍ନିରେ ଯେମିତି ଘିଅ ଢାଳୁଛେ ସେମିତି ଯେତେ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରି କରି ଯିବା କାମନାଟା ଆମର ସେତିକି ବଢି ବଢି ଯିବ ନାଇଁ କି ତ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଏଠି ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝେଇ କହିଲେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିବି ଯେ ଆମର ଯଜାତି ମହାରାଜ ଆଉ ଦିବ୍ୟାନୀ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଝିଅ ହେଲେ ଏଠି କଣ କଲେ ଯଜାତି ମହାରାଜ ଆଉ ଦିବ୍ୟାନୀ କଣ କଲେ ନା ଆମ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ ମ୍ୟାରେଜ କଲା ପରେ ଯଜାତି ମହାରାଜ ବରଦାନ ପାଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ କଣ କରିବ ଯେତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରିବା କଥା କରିପାର ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ତ ଯଜାତି ମହାରାଜ କଣ କଲେ ଯେ ଆମର ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ମ୍ୟାରେଜ ପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ହନିମୁନ ଟ୍ରିପ ସ୍ପଟ ସିଲେକ୍ସନ କରିକି ହନିମୁନ ଟ୍ରିପ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଯଜାତି ମହାରାଜ କଣ କଲେ ଆମେ ଯେମିତି ଏଠି ଗଲେ ଯୋଉଟେ ଫ୍ଲାଇଟ ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛନ୍ତି କି କରୁଛନ୍ତି ଆଗ କଣ କରୁଥିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରହକୁ
ପଳଉଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସେତିକି ପାୱାର ଥିଲା, ଭକ୍ତି ଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାୱାର ଥିଲା। ତ ଯଯାତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟାନୀ କଣ କଲେ, ସିଏ ବୁଲିଲେ। ସେମାନେ କଣ କଲେ, 10,000 ବର୍ଷ 10,000 years ତାଙ୍କର ସେମାନେ ହନିମୁନ କଲେ, ଜନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଉପଭୋଗ କଲେ, 10,000 ବର୍ଷ ଉପଭୋଗ କଲେ। ହେଲେ ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା, ଯଯାତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟାନୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 10,000 ବର୍ଷ ବୁଲିଲେ, ଏକୁଟିଆ ବୁଲିଲେ, ଉପଭୋଗ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମ ମନ ଶାନ୍ତ ହଉନି, ନାଇଁ, କଣ କରିବା? ଏଠୁ ଦିବ୍ୟାନୀ କଣ କଲେ, ବୁଝିଗଲେ। ହେଲେ କଣ କରିବା ଏବେ ନା, ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା, ନାଇଁ କି? କାହିଁକି 10,000 ବର୍ଷ ଯୋଉଠି ପଳେଇଲାଣି, ଆମ ମନ ଯଦି ଶାନ୍ତ ହଉନି, ତାହେଲେ ଆମ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆଉ ଶାନ୍ତ ହବ, ଏଟା ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ତେଣୁ କଣ କଲେ ନା, କହିଲେ 10,000 ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟାକୁ ଏଠି ଷ୍ଟପ୍ କରିବା। ଆଗ ଲୋକଙ୍କୁ ସେତିକି ଥିଲା, ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା, କୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କେତିକି କଣ କରିବା କଥା, ନ କରିବା କଥା, ସେ ସବୁ ଥିଲା। ଆଜିକାଲି ସିନା ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହିଁ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଗ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୋର ପୁଅଟେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବ, କି ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ, ନାଇଁ କି? ତ ଯଯାତି ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଦିବ୍ୟାନୀ ମହାରାଣୀ କି, ଦିବ୍ୟାନୀ କଣ କହିଲେ, ବୁଝିଗଲେ, କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, କଣ କରିବା? ହେଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦେହ ଖରାପ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଜର ହଉଛି, ନାଇଁ, ଜର ହେଲେ କଣ କରିବା ନା, ଆମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି 100, ହେଲେ ଟିକେ ବଡି ଟା ଟିକେ ଲାଗିବ, ଉଷୁମ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଆମେ ଟାବଲେଟ ନବାନି, ତାପରେ 102, ତାପରେ 103, 104, 108 ପଳେଇବ। ହେଲେ କଣ ହବ, ଆମେ ଯଦି ମେଡିସିନ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ ନବାନି, କି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବାନି, କାହିଁକି ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନବାନି, କଣ ହଉଛି, ସେଟା ବଢି ବଢି ଯିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ 108 ହେଲେ କଣ ହବ ଦେହ, ତାପରେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହବାର ବି ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ନୁହେଁ କି? ଠିକ ସେମିତି ଏଇଟା କଣ ହଉଛି, କାମ ବି ଠିକ ସେମିତି, ଯଦି ଆମେ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ ରୁ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିବା, ସେ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଜ କୁ ଯିବ, ସେ ଟାଇମରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା କି? ଆମେ କରିପାରିବାନି। ବାୟା ପାଗଳ ଭଳିଆ ମଣିଷ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ବୁଲି ଥାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆକୁ କଣ କରିବା ଦରକାର, କାମନାଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର। ଭକ୍ତି କାମନା ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିବା, ହରିନାମ କରିବା, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ନାମ ଜପ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ଏଥିରେ କଣ ହବ, ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର କାମନା ଟା କମି 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 ଆସିବ, ନାଇଁ କି? ହେଲେ ଏଠି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଏଇ ଜିନିଷ ଟା କହିଲେ ଯେ କାମ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାମର ଦୁଷ୍ପରିମାଣ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଆଉ ଆମର ବିନାଶ, ଏଇ କାମ ପାଇଁ ହିଁ ବିନାଶ ହେଇଥାଏ, ଶରୀରର ବିନାଶ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ପଢିଲା ବେଳେ ବୋଧେ ଜାଣିଥିବା ଯେ ଦୁଃଖର କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ, ନାଇଁ, ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଲା କାମନା, କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ, ନୁହେଁ କି? ପଢିଥିଲେ, ଠିକ ସେମିତି କାମନା ହିଁ ସବୁ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଇଥାଏ। କାମନାକୁ ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, then if you will control our wish, then we can control our emotions, then we will follow the devotion path, bhakti, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଭକ୍ତିକୁ ଆସିପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିପାରିବା, ଭଗବାନ ନାମ ଜପ କରିପାରିବା, ସବୁ କରିପାରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ।
ସରିଗଲା ପ୍ରଭୁଜୀ ଛୋଟିଆଟେ।